हेलो फ्रेंड, केम छो? आई होप बधा मजामां हशे। हवे लास्ट लेक्चर में आपणे पर्टिक्युलर जावास्क्रिप्ट शुं छे एने रिलेटेड में स्क्रिप्टिंग कोड, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वच्चे डिफरन्स, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वच्चे डिफरन्स, नीड ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रेक्टिकली तमने समझाव्युं। हवे आजथी आपणे स्टार्ट करीशुं सीना फंडा। तमे नोट करजो कि तमे कोईपण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करशो तो ए हरेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सौथी पहलो लेक्चर हशे कि ए लैंग्वेजनी जरूर शा माटे पड़ी, एनु एनवायरमेंट सेटअप, इंट्रोडक्शन कही शको छो तमे, बरोबर, अने एनी बेसिक सिंटेक्स लईने तमने समजावशे। परंतु एना पछीना जेटला पण लेक्चर हशे एना पछीना जेटला पण लेक्चर हशे एमां 10 થી 15 लेक्चर हमेशा कॉमन हशे। स्टार्टिंगना सेकंड थी लईने 10 થી 15 सुधी कॉमन हशे અને જેની અંદર હંમેશા શીખવા મળે છે સીના ફંડા, C++ ના ફંડા। તો એક સિમ્પલ જી વસ્તુ સમજો, એટલે આટલું તો તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે તમે વિધાઉટ સી લેંગ્વેજ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ભણવા જઈ રહ્યા છો તો મારે ડેફિનેટલી બહુ જ ડીપમાં તમને જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ભણાવવા પડશે સીના ફંડા। તો હવે સીના ફંડા સ્ટાર્ટ કરીએ એ દરમિયાન સૌથી પહેલો જ ફંડા છે આપણે HTML फाइल बनावीशुं, लखीशुं कोड स्क्रिप्ट में, कारण के जावास्क्रिप्ट कोड लखवानो छुं। अने जावास्क्रिप्टनी अंदर पहलो टॉपिक आपणे भणवा जई रह्या छीए जेनुं नाम छे डेटा टाइप। कमेंट करी दઉં છું। तो सौथी पहला क्वेश्चन्स करवामां आवशे जे प्रमाणे हूँ तमने हरेक टॉपिक भणावुं छुं ए ज रीते आना उपर पण सेम क्वेश्चन्स करवामां आवशे कि डेटा टाइपनी जरूर शा माटे पड़ी, डेटा टाइप आपणे शुं करवा यूज करवो जोईए। तो हूँ तमने एक प्रेक्टिकल एक्जाम्पल लईने समजावुं। डेटा टाइप केटला छे ए मारो क्वेश्चन नथी, डेटा टाइपनी जरूर शा माटे पड़ी ए मारो क्वेश्चन छे। एनी अंदर आटली बधी टाइपना डेटा टाइप शू करवा पाड्या ए सेकंड क्वेश्चन हशे आपणो। परंतु पहलो क्वेश्चन छे वाय वी यूज डेटा टाइप। तो एक एक्जाम्पल लईने समजावुं। मने हल्लो प्रिंट करवानी इच्छा थई એટલે मैं अलर्ट में हल्लो लख्यो, आ फाइल ने मैं रन करी એટલે हल्लो तमारू अलर्ट थयुं। टोटल तमारे कोईपण वेरिएबल या कोईपण वेल्यू ने प्रिंट करवाना केटला तरीका छे। एक अलर्ट थी तमे प्रिंट करी शको छो, पण अलर्ट एक मेसेज टाइप कहेवाय के आवे ओके दबाओ जतुं रहे। ओके, बीजो तरीको छे तो जो बीजी रीत आपणे कोई भी HTML टैग लई लीधी। सौथी पहला आज एक महत्व समझी लईए आईडी नु। जावास्क्रिप्ट में कोईपण HTML टैग, जावास्क्रिप्ट थ्रू कोईपण HTML टैग ए टैग ने गेट करवू होय या ए टैग नी वेल्यू ने गेट करवी होय, जावास्क्रिप्ट में आपणे ए टैग ने पण गेट करी शकीए छीए, ए टैग नी वेल्यू ने पण गेट करी शकीए छीए। जे प्रमाणे CSS में आपणे क्लास आपता था ए ज रीते जावास्क्रिप्ट में आपणे एने आईडी आपे छे। नो डाउट CSS में पण आपणे आईडी नो तो यूज करी ज शकीए छीए, परंतु आईडी नो मैक्सिमम यूज जावास्क्रिप्ट माटे थाय छे। हवे वॉट इज आईडी? કે આઈડી એટલે એક આઈડેન્ટિફિકેશન। સપોઝ કે સમજી લો કે આ સ્પાન ટેગને મેં એક આઈડી આપી એફ ને, તો હવે હું સેકન્ડ સ્પાન લઈશ તો હું એને આ જ આઈડી ફરીથી ના આપી શકું, ના આપી શકું, કારણ કે એક વખત એફનેમ અપાઈ ગયું તો બીજી વખત હું એફનેમ ના આપી શકું।
મારે શું કરવું પડશે? કંઈ પણ બીજું એટલે XYZ પણ લખી શકો છો. આ શું થઈ ગયું? એક આઈડેન્ટિફિકેશન થયું આ સ્પાન ટેગનું. હવે મારે આ સ્પાન ટેગને જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ગેટ કરવું હોય તો એના માટેની સિન્ટેક્સ છે ડોક્યુમેન્ટ. તો હવે કે ડોક્યુમેન્ટ એટલે શું? તો કે જે આપણે ક્યારના વેબ પેજ કરી રહ્યા છીએ, PHPની ભાષામાં વેબ પેજ કહેવાય, HTMLની ભાષામાં વેબ પેજ કહેવાય, એ જ વેબ પેજને જાવાસ્ક્રિપ્ટની ભાષામાં ડોક્યુમેન્ટ કહેવાય. ડોક્યુમેન્ટ એટલે મારું આ b.html પેજ. b.html પેજમાં એવો એલિમેન્ટ ગેટ કરીને આપો, ગેટ એલિમેન્ટ આપણે જે સ્પાન ટેગ લીધી એને HTMLમાં આપણે ટેગ કહીએ છીએ, જ્યારે જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં એને એલિમેન્ટ કહેવાય. ગેટ એલિમેન્ટ બાય ID. fname ID એલિમેન્ટ બાય ID મતલબ fname ID ધરાવતો એલિમેન્ટ ગેટ કર્યો આ ડોક્યુમેન્ટમાંથી. હવે મેં આ વસ્તુને ગેટ કરી, બરાબર, હું તમને ડેટા ટાઈપનો જ મતલબ સમજાવી રહ્યો છું, બરાબર. યા તો હું અહીંની વાત કરું, મારે હલો લખવું હોય, ચલો અત્યારે હાલ આ 2 મિનિટ આને સ્ટોપ રાખું અને ફરી પાછું ડેટા ટાઈપ ઉપર પાછો હું જાઉં અને એના પછી હું તમને વેરિયેબલનો મતલબ સમજાવું, બરાબર. વોટ ઇઝ વેરિયેબલ? તો કે એક સિમ્પલથી વસ્તુ સમજો કે તમને એક વખત હલ્લો પ્રિન્ટ કરવાનું કીધું હોય તો તમે એક વખત આ રીતે હલ્લો પ્રિન્ટ કરી દીધું. તમને ટોટલ 5 વખત હલ્લો પ્રિન્ટ કરવાનું કીધું એટલે તમે શું કરશો? 5 વખત હલ્લો આ રીતે લખશો, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 વખત હલ્લો લખી દીધું. તો મેમરી હલ્લો માટે કેટલી વખત અલોકેટ થઈ? 5 વખત. હલ્લો એક વખત લખાયું એટલે મેમરી અલોકેટ થઈ, હલ્લો ફરીથી લખ્યું એટલે ફરીથી મેમરી રોકાઈ, હલ્લો ફરીથી લખાયું એટલે ત્રીજી વખત, હલ્લો ચોથી વખત, હલ્લો પાંચમી વખત. ટોટલ હલ્લો વર્ડ માટે કેટલી વખત મેમરી રોકાઈ? 5 વખત. એ ચાહે આ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ હોય, જાવા હોય, PHP હોય, .NET હોય, એન્ડ્રોઈડ હોય, પાયથન, એંગ્યુલર, ગમે તે લેંગ્વેજથી કોઈ મેટર નથી કરતું. હરેક લેંગ્વેજ, C હોય, C++ હોય, ગમે તે લેંગ્વેજ હોય, ગમે તે લેંગ્વેજમાં તમને પ્રિન્ટ કરવું હોય, તમે જો એકનો એક વર્ડ 10 વખત લખશો તો 10 વખત મેમરી રોકાશે સેમ ટુ સેમ વસ્તુ માટે. હવે આની જગ્યાએ જો તમે ડેટા ટાઈપ મતલબ કે વેરિયેબલનો યુઝ કરશો, વાય વી યુઝ ડેટા ટાઈપ? વેરિયેબલ મતલબ કે એડ્રેસની જરૂર શા માટે પડી? એડ્રેસ. વેરિયેબલ એટલે કે એડ્રેસ, મેમરી. સેમિકોલન. મેં શું કર્યું? એ નામનો વેરિયેબલ લીધો, એની આગળ જે વેર લખ્યું છે એ એનો ડેટા ટાઈપ છે. જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ડેટા ટાઈપ ના આવે કારણ કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ નથી. તમને આ બધી વસ્તુ પણ ધીમે ધીમે ક્લિયર થશે જેમ જેમ આગળ વધીશ એમ. વેર એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હલો. હવે હલો શેમાં આવી ગયું? એમાં સેમ આઉટપુટ. અહીંયા હલો માટે કેટલી મેમરી રોકાઈ? એક જ. હલો વર્ડ માટે એક મેમરી રોકાઈ જે એક વેરિયેબલમાં સ્ટોર થઈ, જેનું એડ્રેસ છે એ. અને હું એ જ એડ્રેસને શું કરી રહ્યો છું? યુઝ કરું છું. મેમરી રીયુઝ થઈ ને મારી. એટલે ડેટા ટાઈપ, વેરિયેબલ, મેમરી વાપરવાનો મને બેનિફિટ શું થયો? કે એક જ વખત મેમરી રોકાય અને એ મેમરીને હું વારે ઘડીએ
યુઝ કરી શકું છું. બરાબર. બીજો બેનિફિટ, હલ્લોનું હલ્લો વિજય કરવું હશે, એક જ જગ્યાએ ચેન્જ કરીશ, બધી જગ્યાએ ચેન્જ થઈ જશે. આ મારો બીજો બેનિફિટ. હું મેમરીને પણ રીયુઝ કરી શકું છું, ડેટાને પણ રીયુઝ કરી શકું છું, ડેટા મોડિફાય કરીશ, બધી જગ્યાએ ચેન્જ થઈ જશે. કારણ કે હું યુઝ મેમરીને કરું છું, નહીં કે વેલ્યુને. વેલ્યુ યુઝ નથી થતી, હું એડ્રેસને યુઝ કરું છું. એડ્રેસ યુઝ કરવાથી એડ્રેસમાં જે સ્ટોર્ડ વેલ્યુ છે એ મને ત્યાં મળે છે. જેવી રીતે આપણે CSSમાં .a ક્લાસ બનાવ્યો, એમાં હાઇટ વિડ્થ લખી, હું ક્લાસ A લખું છું તો એ ક્લાસ કોલ થાય છે, એ ક્લાસની જેટલી બી પ્રોપર્ટી છે એ ત્યાં મળી જાય છે. એ જ રીતે અહીંયા હું વેરિયેબલને એક્સેસ કરીશ તો આ વેલ્યુ મને મળી જશે. સેમ ટુ સેમ આ એફનેમને, એટલે આખું શું થઈ ગયું, ટેક્સ્ટ બોક્સ, સોરી સ્પાન ટેગ મળી ગયો મને. એફનેમ આઈડી ધરાવતો આખો સ્પાન ટેગ મને મળી ગયો. હવે સ્પાન ટેગમાં મારે સમજી લો કે કંઈક લખવું છે, તો મારે સમજી લો સ્પાન ટેગની વચ્ચે, મતલબ અહીંયા લખવું છે ને હલ્લો, આવી રીતે હલ્લો લખવું છે, તો એ જાવા સ્ક્રિપ્ટથી કેવી રીતે લખાય, ડોટ ઇનર આ છે જાવા સ્ક્રિપ્ટનું એક વન્સ અગેન એલિમેન્ટ. ડોક્યુમેન્ટ એટલે વેબ પેજ, ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી એટલે એફનેમ નામનો એલિમેન્ટ, એટલે આ મને સ્પાન ટેગ મળ્યો. એ સ્પાન ટેગની અંદર જાવા સ્ક્રિપ્ટમાં મેં ઇનર HTML લખીને હલ્લો લખ્યું. આ ફાઇલને હું રન કરું, હલ્લો પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? હવે સમજી લો કે મારે આ જ ટેગમાં જે મેં અંદર નાખ્યું હલ્લો, એને મારે સ્ટાઇલ આપવી છે, કલર રેડ આપવો છે. તો મારે ફરીથી શું લખવું પડશે, ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, જેમ મેં ઇનર HTML લખ્યું એવી રીતે સ્ટાઇલ ડોટ કલર રેડ, કલર રેડ થઈ ગયો. તો હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ સમજો, મારે આ જે વસ્તુ છે એ બે વખત લખવી પડી, બે વખત મેમરી રોકાશે, બે વખત એક્ઝિક્યુટ થશે. એની જગ્યાએ કટ કરીને વેરિયેબલ ઓ સેમ આઉટપુટ. તો વેરિયેબલ વાપરવાનો, મેમરી વાપરવાનો બેનિફિટ કેટલો થાય છે એ તમારી સમક્ષ એક એક્ઝામ્પલ લઈને મેં તમને સમજાવ્યું. ડેટા ટાઈપ વાપરવાનો બેનિફિટ. હવે ડેટા ટાઈપ કેટલા ટાઈપના છે એ અત્યારે હાલ હું નહીં ક્લિયર કરાવું, એ હું તમને ટાઈપ સ્ક્રિપ્ટ વચ્ચે વચ્ચે નાનું નાનું શીખવાડતો જઈશ. પણ આ જે એકચ્યુઅલ તો ફર્સ્ટ જ લેક્ચર કહેવાય, જે લાસ્ટ લેક્ચર હતો એ તો આપણો ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર હતો, બરાબર. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં થોડુંક ટફ જવું મને યોગ્ય નથી લાગતું. એટલે હું ડેટા ટાઈપની જરૂર શા માટે પડી એ તો તમે સમજી ગયા, પણ ડેટા ટાઈપ કેટલા ટાઈપના છે એ હું ડેફિનેટલી જેમ જેમ બેઝિક યુઝ આવશે એ સમજાવીશ. અને બહુ જ ડીપ લેવલમાં તમને ડેફિનેટલી ટાઈપસ્ક્રિપ્ટ ચાલુ કરીશું ત્યારે હું સમજાવવાનો જ છું. પણ અત્યારે હાલ ખાલી એટલું તો જરૂર કહી દઈશ કે બે ટાઈપના ડેટા ટાઈપ છે, પ્રિમિટિવ અને નોન પ્રિમિટિવ. હવે તમે એવું કહેશો કે સર ડેટા ટાઈપનો એકચ્યુઅલી મતલબ તો ખાલી સમજાવી દો. ચલો ના સમજાવો અને બહુ બધા ટાઈપ છે એ ના સમજાવો તો વસ્તુ અલગ છે, પણ ડેટા ટાઈપના ખાલી ટાઈપ તો એને કેમ ડિફરન્ટ ટાઈપ પડે એ તો સમજાવી દો. તો એટલું સમજી લો કે પર્ટિક્યુલર ડેટા ટાઈપ મતલબ ટાઈપ ઓફ ડેટા. તમે ન્યુમેરિક ડેટા યુઝ કરી શકો છો, વર્ડ યુઝ કરી શકો છો, સિંગલ કેરેક્ટર યુઝ કરી શકો છો, ડેટ યુઝ કરી શકો છો, ટ્રુ ફોલ્સ યુઝ કરી શકો છો, ફ્લોટિંગ વેલ્યુ યુઝ કરી શકો છો.
તો આ જે તમે દિવસમાં જેટલી ટાઈપની વેલ્યુઝ બોલો છો તમારા મુખમાંથી એ તમારો શું થઈ ગયો ટાઈપ ઓફ ડેટા અને એને અનુલક્ષીને ડિફરન્ટ ડેટા ટાઈપ પડ્યા છે કે આ ન્યુમેરિક તો કે ન્યુમેરિક માટે ન્યુમેરિકનો ડેટા ટાઈપ વપરાવો જોઈએ ફ્લોટ માટે ફ્લોટિંગ વેલ્યુ માટે ફ્લોટિંગ વેલ્યુનો ડેટા ટાઈપ યુઝ કરવો જોઈએ ટ્રુ ફોલ્સ યુઝ કરવા ટ્રુ ફોલ્સ વર્ડ માટે વર્ડનો ડેટા ટાઈપ હરેક માટે પોતપોતાના ડિફરન્ટ ડેટા ટાઈપ યુઝ કરવા જોઈએ ધેટ્સ ઓલ હવે અત્યારે હાલ તો વન ટુ થ્રી તો અહીંયા સમજી લો કે મારે અહીંયા જાવા સ્ક્રિપ્ટમાં તો કોઈ ડેટા ટાઈપ જેવું છે જ નથી કારણ કે હવે તમે એવું કહેશો સર હજી મને તો કંઈ ક્લિયર નથી થતું કહેવાનો પર્પઝ સમજો કે તમે આજે આ તો એડ્રેસ છે આ વેલ્યુ છે વેલ્યુનો હંમેશા ડેટા ટાઈપ આપવામાં આવે જે વેલ્યુ તમે લખો ને એને ઓળખવા માટે ડેટાને ટાઈપ આપવામાં આવે આ તમારો ડેટા કહેવાય એને ટાઈપ આપવો પડે ઇન્ટીજર આપો ફ્લોટ આપો ડબલ આપો લોંગ આપો શોર્ટ આપો બાઇટ આપો બુલિયન આપો કેર આપો સ્ટ્રિંગ બફર એરે બધા ડિફરન્ટ ડેટા ટાઈપ પણ અત્યારે હાલ જાવા સ્ક્રિપ્ટમાં તો છે જ નહીં કારણ કે હું જો વેર પોઈન્ટમાં પણ લખી શકું છું ન્યુમેરિક પણ લખી શકું છું ટ્રુ પણ લખી શકું છું વર્ડ પણ લખી શકું છું સિંગલ કેરેક્ટર પણ લખી શકું છું મારે અહીંયા કોઈ સ્પેસિફાય નથી કરવાનું એ એની રીતે જ લઈ લે છે એટલે જાવા સ્ક્રિપ્ટમાં ડેટા ટાઈપ ન હોવાથી આપણે અત્યારે હાલ બહુ ડીપમાં નથી જતા ચલો વેલ્યુ કેવી રીતે પ્રિન્ટ થાય એ સમજ આવી ગઈ અલર્ટથી કરી શકું છું ઇનર એચટીએમએલથી કરી શકું છું હવે આપણે ચલો આ થઈ ગયું હવે તમે એક સિમ્પલ સ્મોલ આવી પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો જોડે આજે તમને એક જાવા સ્ક્રિપ્ટની ઇવેન્ટ શીખવાડી દઉં છું સાથે આપણે જાવા સ્ક્રિપ્ટમાં ઇવેન્ટો શીખીએ એમાં ઇવેન્ટમાં સૌથી પહેલી એક ઇવેન્ટ શીખીશું જોડે તમને ફંક્શન કેવી રીતે બનાવાય એ સમજાવું પ્લસ પોઈન્ટ ફંક્શનની જરૂર શા માટે પડી એ તમને સમજાવું હવે તમને કોઈએ એવું કીધું હોય કે તમે બે વેરિયેબલ લો એ બે વેરિયેબલનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો અને એને ઇનર એચટીએમએલ તરીકે પ્રિન્ટ કરો તો તમે શું કરશો સોરી અત્યારે હાલ આને કમેન્ટ રાખો છો એક વેરિયેબલ લેશો ઇક્વલ ટુ જે કરો છો ને એને એકચ્યુઅલી અસાઇન ઓપરેટર કહેવાય એટલે ટોટલ તમને ઓપરેટર વિશે પણ નોલેજ હોવો જોઈએ કે ઓપરેટર ટોટલ કેટલા ઓપરેટર છે તો કે ઓપરેટર પ્લસ માઇનસ ડિવાઈડ મલ્ટિપ્લિકેશન પર્સન્ટેજ સોરી બરાબર પછી ઓર એન્ડ નોટ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ આ બધા જ ઇક્વલ ટુ ડબલ ઇક્વલ ટુ આ બધા ઓપરેટર કહેવાય એમાંનો આ જે ઇક્વલ ટુ છે એ પહેલો ઓપરેટર જેનો યુઝ અસાઇન ઓપરેટર તરીકે કહેવાય વેલ્યુ અસાઇન કરવી હોય એના તરીકે એનો યુઝ થાય છે સમજી લો કે મેં અહીંયા 120 વેલ્યુ લીધી એક બીજો વેરિયેબલ લીધો જેમાં 2 લીધું મેં બે વેરિયેબલ લઈને અસાઇન કરી નાખી વેલ્યુ વેર સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટુ બી કરી અને હવે આને આપણે પ્રિન્ટ કરવું છે
આમાં આઉટપુટમાં. તો ડોક્યુમેન્ટ get elements by id dot inner html c. તો જો એક અસાઇન ઓપરેટર જોયો, એક મલ્ટિપ્લિકેશન ઓપરેટર જોયો. $240 પ્રિન્ટ થઈ ગયું. એક આવે કોન્કેટ માટે પ્લસ ઓપરેટર. આ શું કર્યું? આ વેરિયેબલ એટલે આ વેલ્યુ 240 પ્લસ રૂપીસ. સમજ આવી ગઈ બસ? બરાબર. હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ સમજો કે મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું એ રીતે તમે સમ પણ કરી શકો છો, માઇનસ પણ કરી શકો છો અને ડિવાઈડ પણ કરી શકો છો. રેકોર્ડ એનો પર્સન્ટેજ પણ તમે નીકાળી શકો છો. બરાબર, જે તમને પર્ટિક્યુલર ઓપરેટર તરીકે જોયા અને એની પ્રેક્ટિસ પણ કરી. હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ સમજો, તમે આ રીતનો પ્રોગ્રામ કર્યો. હવે તમને એવું કરવું છે કે આ સ્ટેટિક વેરિયેબલ લીધા. તમે કહેવાય વેરિયેબલ બે ટાઈપના હોય, એક સ્ટેટિક વેરિયેબલ અને એક ડાયનેમિક વેરિયેબલ. જેમ પેજ સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક હોય એ જ રીતે વેરિયેબલ પણ બે હશે, સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક. સ્ટેટિક વેરિયેબલ મતલબ કે એની વેલ્યુ ફિક્સ જ રહે. a બરાબર 120 એટલે 120, b બરાબર 2 એટલે 2 જ. મારી હવે એવી ઈચ્છા છે કે આ ફાઇલમાં મને બે ટેક્સ્ટ બોક્સ આપે, એ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં હું વેલ્યુ નાખું અને જો એ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ જે નાખું છું એનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને મને આપે. તો આના માટે તમે શું કરશો? એક ન્યૂ ફાઇલ બનાવી d.html. બે ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવી દીધા. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ. સોરી, બટન તો અત્યારે નથી બનાવતો, તમને હું બટનની જરૂરિયાત સમજાવું. ચલો સ્ક્રિપ્ટ લખી where a is equal to document first. એની વેલ્યુ જોઈએ છે. આટલું લખીશ તો મને શું મળશે? એ એલિમેન્ટ. પણ મારે ટેક્સ્ટ બોક્સની શું જોઈએ છે? વેલ્યુ. એટલે મારે પાછળ શું લખવાનું? વેલ્યુ. સમજી ગયા? where b is equal to મને અહીંયા પણ શું મળી ગયું? આ ટેક્સ્ટ બોક્સ અને ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ. બરોબર. હવે મારે એ બંનેનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરવો છે. a ઇન્ટુ b. અને ક્યાં જોઈએ છે? તો કે નીચે એક્સપાન્ડ ટેગમાં. રાઈટ. ચલો આટલાને રન કરીએ. અત્યારે 0 રૂપીસ આવ્યું. હવે શું થશે? પેજ રિફ્રેશ કરીશ તો એ તો વેલ્યુ જતી રહેશે. તમે વસ્તુને સમજો. અત્યારે હાલ હું જે સમજાવવા માંગી રહ્યો છું એને ધ્યાનથી સમજો. મારે કરવું પ્રોગ્રામ એવો છે કે હું ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે વેલ્યુ નાખું એ બંને ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુનો મલ્ટિપ્લિકેશન, સરવાળો છે, ભાગાકાર છે, બાદબાકી છે, એના પર્સન્ટેજ છે, એ થવું જોઈએ અને સ્પાન ટેગમાં પ્રિન્ટ થવું જોઈએ. પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે પેજ રિલોડ થશે ત્યારે તમે આમાં વેલ્યુ તો કોઈ રાખી છે નથી. મેં વેલ્યુ નથી રાખી એટલે એ તો નલ લેશે.
નલ ઇન્ટુ 0 કરીને પ્રિન્ટ કરી નાખશે. મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું જે વેલ્યુ નાખું એનો મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. પણ વેલ્યુ તમે ક્યારે નાખો છો? પછી નાખો છો ને. પેજ રિફ્રેશ થાય ત્યારે તો નાખતા છો નથી. અને નાખી પણ દેશો તો કશું થતું નથી, કેમ કે જેવું પેજ રિફ્રેશ થશે એટલે એ તો પાછું નલ થઈ જશે. તો કહેવાનો પર્પઝ એટલું સમજો, જે વસ્તુ સમજાવવા જઈ રહ્યો છું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ફોર ઓલ ઓવર ધ લેંગ્વેજ, કે જ્યારે મારી મરજી હોય ત્યારે કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય. અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે? પેજ રિલોડ થાય છે ને ત્યારે જ તમારો આ કોડ એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય છે. તમારો કોડ એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય છે. પણ મારી મરજી હોય ત્યારે મારે કોડ જો એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય, એના માટે હરેક લેંગ્વેજમાં, ચાહે સી હોય, સી પ્લસ પ્લસ હોય, જાવા હોય કે કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય, યુઝર જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે જો એ કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય, એના માટે આવ્યું ફંક્શન. ફંક્શનની સિન્ટેક્સ શું છે? ફંક્શન, ફંક્શનનું નામ, ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટ અને ફંક્શનનો બોડી પાર્ટ. ફંક્શન ટોપિક બહુ જ ડીપમાં ભણાવવામાં આવશે, પણ એ અત્યારે નહીં. અત્યારે માત્ર જે આ સમજો છો એટલું જ. કે હવે જો કંટ્રોલ શિફ્ટ આર, હવે જો એ કોડ એક્ઝિક્યુટ નથી થઈ રહ્યો. થઈ રહ્યો છે? નથી થઈ રહ્યો. કારણ કે એ મેં કોડને શેમાં લખી દીધો? ફંક્શનની અંદર. ફંક્શન, ફંક્શનનું નામ, બ્રેકેટ. ફંક્શનનું નામ તમે ગમે તે રાખી શકો છો, PQRXYZ ગમે તે. આર્ગ્યુમેન્ટ શાના માટે યુઝ થશે અત્યારે નથી સમજવાનું. અત્યારે હાલ તમારે બસ દિમાગ બંધ કર્યા વગર રાઉન્ડ બ્રેકેટ કરી દેવાનું છે. બકદ એ બ્રેકેટનો શું યુઝ છે બહુ જ ડીપમાં, જેમ અત્યારે સમજાવી રહ્યો છું એ જ રીતે હું તમને સમજાવીશ. હવે મારે આ ફંક્શન ક્યારે કોલ કરવું છે, તો એના માટે કોઈક ઇવેન્ટ આવશે ને. જો હું એમને એમ કોલ કરી દઉં તો આ તો વળી પાછું એનું એ જ થયું ને. ના લખ્યા બરાબર જ થઈ વસ્તુ ને. સેમ. એટલે ફંક્શન મારે અહીંયા તો કોલ નથી જ કરવું, તો ક્યારેક કોલ કરવું છે. આ બંને હું ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ નાખી દઉં, પછી કોઈક એક બટન હોય, એ બટન ઉપર હું ક્લિક કરું ત્યારે ફંક્શન કોલ થાય, એવું કરી શકું છું. તો આજે આપણે ત્રીજી વસ્તુ શું શીખ્યા? ફંક્શનની જરૂર શું પડી એ સમજ્યા. બીજી વસ્તુ સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક વેરિયેબલ વચ્ચે ડિફરન્સ શું? સ્ટેટિક વેરિયેબલ મતલબ કે ફિક્સ વેલ્યુ, ડાયનેમિક વેરિયેબલ મતલબ ફોર્મમાં હું જે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે વેલ્યુ નાખીશ એ લેશે. ડાયનેમિકલી યુઝર જે નાખશે એ લેશે. ઇટ્સ કોલ્ડ ડાયનેમિક વેરિયેબલ. બરોબર. ફંક્શનની જરૂર શા માટે પડી એ સમજ્યા, કે યુઝર જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે કોડ એક્ઝિક્યુટ કરે. ઇટ્સ કોલ્ડ ફંક્શન. ત્રીજી વસ્તુ સમજવા જઈ રહ્યા છે ઇવેન્ટ. અને ઇવેન્ટો તો આવી બહુ બધી છે. એમાંની પહેલી ઇવેન્ટ આપણે ભણી રહ્યા છીએ ઓન ક્લિક ઇવેન્ટ. બટનનું નામ તમારે જે રાખવું, વેલ્યુ તો તમારે જે રાખ્યું હોય. ઓન ક્લિક, જ્યારે આ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે આ ફંક્શન કોલ થશે. આ ફંક્શન કોલ થશે. અને આ જે ઓન ક્લિક લખ્યું એને ઇવેન્ટ કહેવાય. આવી ઇવેન્ટો બહુ બધી છે. ઓન ક્લિક, ઓન ચેન્જ, ઓન બ્લર, ઓન ફોકસ, ઓન સબમિટ, on key up, on key down, on key press, on mouse over, on mouse input, on mouse out, on select. બહુ બધી ઇવેન્ટ છે. હરેક ઇવેન્ટનો એક એક્ઝામ્પલ લઈને પ્રેક્ટિકલી ડેફિનેટલી સમજાવીશ તમને હું. કંટ્રોલ શિફ્ટ આર. તો જો ₹0 આવી ગયું કારણ કે નલ છે. પણ હવે જો 1 2 23 2 બટન ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે જ ફંક્શન કોલ થશે. જ્યારે હું એ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ
ત્યારે ફંક્શન કોલ થશે. ફંક્શન કોલ થશે એટલે આ કોડ ત્યારે જ એક્ઝિક્યુટ થશે. આ હતું ફંક્શનનું મહત્ત્વ, આ હતી ઓન ક્લિક ઇવેન્ટ. આઈ હોપ આજના લેક્ચરમાં તમને 3 કન્સેપ્ટ એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવ્યું હશે. આ જ કન્સેપ્ટને હજી એન્હાન્સ રીતે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવીશ, પરંતુ ત્યાં સુધી ખાલી તમે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરતા, ડેટા ટાઈપનું મહત્ત્વ, અસાઇન ઓપરેટર, મલ્ટિપ્લિકેશન્સ, સમ, માઇનસ, ડિવાઈડ, પર્સન્ટેજ જેવા ઓપરેટરોની પ્રેક્ટિસ કરી લો. સ્ટેટિક વેરિયેબલ લેતા, ડાયનેમિક વેરિયેબલ લેતા, ઇનર HTML વિશે, પ્લસ પોઈન્ટ, ઇવેન્ટ ફંક્શન બનાવતા, ફંક્શનને કોલ કરતા અને ઓન ક્લિક ઇવેન્ટની પ્રેક્ટિસ કરી લો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ ટોપિકને એનહાન્સ રીતે સમજીશું. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.